Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. So आज ଆମେ डिस्कस କରିବା CISF vacancy जोटा कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF एटा स्पोर्ट्स पर्सन मानक पे नोटिफिकेशन जारी करा जायछि जोटा कि केवल जहाँ स्पोर्ट्स अछि से स्पोर्ट्स अगेंस्ट रे वैकेंसी बाहरी छी तो देखि देबा आगो को स्पोर्ट्स अगेंस्ट रे CISF हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट बाहर करिछि तो देखन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन men and women to the post of head constable general duty against the sports quota 2025 in CSF. हाँ, important date of submission of online application start है सारी already 18 मई 2025 18 मई 2025 ରୁ start है सारी last date होची last date 6 मई 2025 sorry 6 जून 2025 last date तुम closing date देइछि 12टा पर राति 12टा पर्यंत ऑनलाइन करि परिबे 6/6/2025 लास्ट डेट आगो को देखिबा ऑनलाइन एप्लिकेशन केवल मेल स्पोर्ट्स पर्सन मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई करि परिबे और केवल इंडियन सिटीजन एठी देखंतु मेल और फीमेल ओनली ऑनलाइन करि परिबे एठी ट्रांसजेंडर माने ऑनलाइन करि परिबे एठी लिखि दैछि केवल मेल एंड फीमेल सिटीजन स्पोर्ट्स पर्सन हेतबे किंतु एटा कोन ट्रांसजेंडर मानक पे एठी मेंशन करा जायनि कोठी भी ए तो ट्रांसजेंडर माने एटा अप्लाई करि परिबे नै केते 403 टा टोटल वैकेंसी अछि हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पे कोन एटा जनरल ड्यूटी हेड कांस्टेबल अगेंस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन और सैलरी कथा देखि देबा पे लेवल 4 कोन पे लेवल 4 रहइबो सैलरी स्टार्टिंग रहइबो 25500 रु 81100 पर्यंत रहइबो स्टार्टिंग पे लेवल 4 रे 25500 रहउछि स्टार्टिंग तापर एटा बेसिक पे रहउछि 25500 पुनी रहइबो त डीए अलाउंस ए सब रहि के 33-35000 सैलरी हे जबो 40000 पर्यंत सैलरी आसी जबो इन हैंड एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड रहबो ऑफलाइन मोड रहबो नै रिक्वायरमेंट दुईटा स्टेज रे देखो रिक्वायरमेंट केवल दुईटा फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट फर्स्ट टेस्ट कोन ट्रायल टेस्ट हो तापर प्रोफेशनल टेस्ट हो जोटा कि कोन स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स साइंस रे अपन टेस्ट होबे जाइतबे तार टेस्ट देबे तापर ट्रायल टेस्ट दिया जबे स्पोर्ट्स रो तापर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो पीएसटी एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सेकंड स्टेज रे कोन हो मेडिकल एग्जामिनेशन सेकंड टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन हो तापर वेरिफिकेशन हो दुईटा स्टेज सरी गला गोटे स्टेज रे कोन ट्रायल टेस्ट हो प्रोफेशनल टेस्ट कोन स्पोर्ट्स 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 विषय से ट्रायल टेस्ट करा जिवो जो स्पोर्ट्स सेकंड अपन माने जो फॉर्म फिलअप कर देबे सही स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट देबे प्रोफेशनल टेस्ट देबे और सेकंड सेशन मेडिकल टेस्ट हो मेडिकल टेस्ट हे सारा पर मेडिकल टेस्ट जे क्वालिफाई करिवे सेने कोन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिवे कोन डॉक्यूमेंट्स जो जोटा अपन ऑनलाइन रे डॉक्यूमेंट्स पकेबे आगो को देछि डॉक्यूमेंट्स को कट लागिवो तो डॉक्यूमेंट्स कोन मैट्रिक सर्टिफिकेट सॉरी मैट्रिक सर्टिफिकेट प्लस 2 सर्टिफिकेट तापर आधार कार्ड जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स सेठी अपन ऑनलाइन रे आवेदन करथिबे से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जिबे एवं ता सहित कोन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिनलिटी कैरी आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जेतेबे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करथिबे ता सहित स्पोर्ट्स रो डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ता सहित नेके जाइथ ओरिजिनल वैकेंसी हेड कांस्टेबल जनरल स्पोर्ट्स सेल फिल इन द बेसिस इंडिया बेसिस एटा इंडिया बेसिस रे फिल अप करा जाउछि केवल इंडियन सिटीजन ही ई पोस्ट में आवेदन करि परिबे नेक्स्ट देखिबा पे स्केल लेवल कहितले पे स्केल कोन रहछि लेवल 4 रहछि लेवल 4 स्टार्टिंग कते 25500 रहछि और 2500 बड़ी बड़ी 81100 पर्यंत आपन सैलरी हे जबो एटा कोन बेसिक पे रहछि एति आपन को 35-40,000 डीएटी अलाउंस मिले कि 40 से 40000 45,000 आसी जबो आपन को इन ग्रोस पे आसी जबो और नेशनलिटी सिटीजन केवल इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन पके परिबे वैकेंसी डिटेल वेज वैकेंसी द डिसिप्लिन वेज डिटेल ऑफ वैकेंसी अंडर वैकेंसी देखंतु को स्पोर्ट्स पे केते वैकेंसी अछि देखंतु टेक्वांडो अछि एठी कराटे अछि बहुत देखंतु रोइंग अछि फुटबॉल अछि हैंडबॉल अछि आपनकर को स्पोर्ट्स अछि एटा थोड़ा देखि देबे स्क्रीनशॉट मारि दियंतु को स्पोर्ट्स अछि सेटा आपन देखि के से स्पोर्ट्स रे केते वैकेंसी अछि से हिसाब रे आपन आवेदन ऑनलाइन करिवे वसु स्पोर्ट्स वसु कोन एटा इवेंट मैन देखंतु एठी कोन डिसिप्लिन एंड स्पेशलिटी कोन स्पोर्ट्स स्कोप वर्स में तापर मेन वैकेंसी एठी अछि वुमेन वैकेंसी अछि एठी देखंतु कैटेगरी देछि वाइट कैटेगरी देछि वुमेन पे वाइट कैटेगरी अछि मेन पे वाइट कैटेगरी अछि तो वाशु पे कोन अछि ओवर 48 केजी अप टू एंड इंक्लूड 52 केजी तो देखन को कैटेगरी पे केते वेट अछि को मेन पे केते अछि वुमेन पे केते अछि तो देखे दियंतु को कैटेगरी पे केते वेट मेजरमेंट दरकार
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆରାମରେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। କରାଟେ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆର୍ଚେରୀ, କାଙ୍ଗି, କାନିଞ୍ଜି, ରୋଇଂ, ଫୁଟବଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ଫୁଟବଲ କ'ଣ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍, ତ କ'ଣ ଏଟା ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯୋଉଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ସିଙ୍ଗଲ ଗେମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଇଂ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି, 500 ମିଟର ସିଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଅଛି। ତ ଫୁଟବଲ କ'ଣ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ବି ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତାର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 9ଟା ଅଛି, 9ଟା ଅଛି କ'ଣ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟା, ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟା ଅଛି ଫୁଟବଲରେ, ଏବଂ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20ଟା ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲରେ ସେମିତି କ'ଣ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ, ଫେନ୍ସିଂ, ଖୋଖୋ ଏସବୁ ଅଛି, ଭଲିବଲ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି, ନହେଲେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଆପ୍ଲିକେସନ ମଷ୍ଟ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫଣ୍ଟ ଓନଲି ଏଟ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ସିଏସଏଫ। এই ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସିଏସଏଫ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ ବାକିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଚାର୍ଜ। ଫିମେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଦୋଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏସି ଏସଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ ଏବଂ ଏସି ଏସଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବା 12 ପାସ୍, ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ 12 ପାସ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗିଛି ସିଏସଏଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ପାଇଁ, 12 ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ କିମ୍ବା ଆଥଲେଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବ। 12 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ପୁଣି ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ କିମ୍ବା ଆଥଲେଟ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ, ଦୁଇଟା ହେଲେ ଚଳିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଚଳିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ବି ଚଳିବ। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ କହିଛି 18ରୁ 23 ବର୍ଷ, ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 23, 23 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1/8/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 23 ହେଉଥିବ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶୁଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବୋର୍ earlier than 2/8/2002 ଆଗରୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2/8/2002 ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇନଥିବ, କିମ୍ବା 1/8/2007 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇନଥିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଏ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯାହାର 2/8/2002 କିମ୍ବା 1/8/2002 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସି ଏସଟି ପାଇଁ କେତେ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଓବିସି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ଯଦି ସିଏସଏଫ୍ ଅଲରେଡି ଯିଏ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଏସଏଫ୍ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ, ଯେଉଁ ସିଏସଏଫ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କେତେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ଇୟର୍ ଫର୍ ଏସି ଏସଟି ଏବଂ ଅଦର ଜେନେରାଲ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓବିସି ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଥିବେ। ସିଏସଏଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ଯାହାର ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ତାଙ୍କ କେତେ ଏସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏବଂ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଜିଡି ଅଣ୍ଡର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ତ ଦୁଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସିଙ୍ଗଲ ଗେମ୍ ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗେମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗେମ୍ ଥାଏ, ତ ଦୁଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ। ତ କ'ଣ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଜିଡି ଅଣ୍ଡର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା, ତ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯିବ, should have to represent the country of the member of individual ଗେମ୍ରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଇଥିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନର, ସେଟା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଠି ଫର୍ମଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ should have the person country as a member of the senior junior international tournament, ଆପଣ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଥିବେ, କିମ୍ବା
এটা ହେଇଥିବ ୟା ତ ଅର୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ର ଯଦି ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ତ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଦୁଇରେ କଣ ଦେଇଛି, ସୁଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟନ ଇନ୍ ଦ ସିନିୟର ଜୁନିୟର। ଏবার ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ଗେମ୍ ଖେଳିଥିବେ, କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଆପଣ ସିନିୟର ଜୁନିୟରରେ ଆପଣ ୱିନର ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ତ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଦେଇଛି any medal in all India university championship, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯଦି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, should have to represent the country as a member of the senior junior international tournament, ସେମ୍ ଦେଇଛି। should have ସେମ୍ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଲେଭେଲ member of the medal winning in the team of the all India university gold medal national school, ସେମ୍ ଦେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଲ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛି। the person should ନୋଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି, the person should have been the playing member of the team। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାର, ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ପ୍ଲେୟାର। ସେଇଟା କହିଛି ପ୍ଲେଇଂ ମେମ୍ବର, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାର ନଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଖେଳିବା ପ୍ଲେୟାର, ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଫୁଟବଲରେ ୱାନ୍ ସେଟ୍ରେ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାରରେ ଥିବ 4 ଜଣ 5 ଜଣ 15 ଜଣ 16 ଜଣ, ତ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉନି। ସେଠି କ'ଣ ପ୍ଲେଇଂ ମେମ୍ବର, ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେଇଂ ମେମ୍ବରକୁ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉଛି। ତ ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, ଇଭେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ କ'ଣ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ, ତ ସେଟା କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ଏଠି କହିଛି କି only those meritorious sportsmen ଏବଂ sportswomen who fulfill the above eligibility criteria and have participated in the relevant game championship during the period from 1/1/2023 to 6/6/2025 will be eligible for applying for the post। ସେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଉପରେ, ସିଙ୍ଗଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ତ ସେଟା ସେ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ସେଟା କ'ଣ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କିମ୍ବା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କିମ୍ବା ୱିନରସିପ୍ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ କେତେ ଡ୍ୟୁରିଂ କେତେ 1/1/2023ରୁ 6/6/2025, କହିବାକୁ ଗଲେ 2023ରୁ 2025, 6/6/2025 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗେମ୍ରେ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କିମ୍ବା ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନେଇଥିବେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ହେଇଥିବେ, ହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି 2023 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 2023 କହିଲେ କ'ଣ, 2023 ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କ'ଣ 22, 21, 19, 20 ଏଇ ମସିହା ସବୁରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବନି। 2023ରୁ 2025 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଗେମ୍ the relevant games and championship during the period of 1/1/2023 to 6/6/2025 କହିଦେଇଛି। ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଗେମ୍ କିମ୍ବା ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2023ରୁ 2025 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, should have present the state team relevant unit, the member of medal winning team in the all India inter university championship, gold medal in national school game and championship, ଏଇ ସବୁ କେତେ 2023ରୁ 6/6/2025 ଭିତରେ ଏସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ ଏଠି ବି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ in addition to sports certificate, the certificates from issue on the prescribed format under the signature of following authorities are also required। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କାହାର ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଥିବ, କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଉ ଫେଡେରେସନରୁ ମିଳିଛି, କୋଉ କମିଟିରୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କୋଉ ଅଥରିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ କାହାର ସାଇନ୍ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଗେମ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସେଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନରେ
ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন কোনো সেক্রেটারি অফ দ্য ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য গেম অফ কনসর্ন কোনো ন্যাশনাল কম্পিটিশন কোনো সেক্রেটারি অফ দ্য ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সেক্রেটারি অফ দ্য তো দেখନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଦ ଗେମ୍ କନସର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଗେମ୍ କନସର୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀର ସାଇନ୍ ହେଇଥିବା କଥା ତା ଦ୍ୱାରା এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଏଇ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଦେଖିଦେବେ ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖ 10 of sports of the of officer in overall charter sports of the university concern जोटा कि यूनिवर्सिटी concern जो 10 of sports under officer अछि तांको सेम रहितबार କଥା नेशनल स्पोर्ट्स गेम पे देखंतो ए सब जेतो आपनको गेम खेलिसंती नेशनल इंटरनेशनल किबा कोन यूनिवर्सिटी रु आपनको कोन सर्टिफिकेट मिलिछि तो सेटा कोन ऑथर सर्टिफिकेट मिलिछि तो आपनको एलिजिबल हे परिबो तबे टेंशन नेबा कोन काहे तांकर सिग्नेचर जरूरी थिबो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट physical status देखा मेल कैंडिडेट मान height you are SC EWS and OBC candidate expect those mentioned para 6.4.1 160 160 cm 167 cm from men you are SC EWS and OBC में कहते 160 cm 167 cm এবং চেস্ট কেতে ଅଛି you are SC EWS OBC candidate ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 81 ରୁ normal 81 ଫୁଲେକି 86 cm minimum 5 cm ଫୁଲେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫିମେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ୟୁଆର୍ ଏସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ନବିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 153 cm ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନଥାଏ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रे कोन रिलैक्सेशन देछि परमिसिबल रिलैक्सेशन फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में दिया ହେଇଛି तो कोन जो कैंडिडेट माने कोन हिलिंग एरिया गरवाल्स कुमाऊंस डोगरा मराठास गोरखा एंड आदिवासी सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट एज पर माने जार हिल एरिया रो गरवाल एरिया रो डोगरा एरिया गोरखा एरिया रो किबा आदिवासी रो सर्टिफिकेट अछि तो तांकर से एरिया पडुछि ଏବଂ सर्टिफिकेट अछि तो आपनकर रिलेक्शन देछि मेल पे केते हाइट अछि 160 अछि फीमेल पे 153 अछि तो चेस्ट केते 81 टू 86 मिनिमम 5 cm फुले पड़िबो तो फीमेल पे चेस्ट नहीं नेक्स्ट देखिबा हां the above standard will be applicable for the all category you are EWS SCBC you are EWS SCBC मान ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଟା ଲାଗୁ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି କ'ଣ ରିଲେକ୍ସନ ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ତ ସେମାନେ ସେଠି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ମାନେ ଏଠି ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେଇଟା କହିଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉ EWS OBC SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଟା ଲାଗୁ ହେବ କହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆଦିବାସୀ ରହିଥିବେ ଯୋଉ କ'ଣ ହିଲ ଏରିଆ ରହିଥିବେ ଗାରୱାଲର ଡୋଗରା ରହିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ୟୁଆର୍ EWS OBC SCBC ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରିଲାକ୍ସେସନ ଦିଆଯିବ all candidate belongs to the scheduled tribe SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି 160 ଅଛି male ପାଇଁ 163 153 ଅଛି female category 81 ରୁ 86 cm minimum 5 cm ଫୁଲେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ ନାହିଁ ୱେଟ୍ କ'ଣ ସେଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବ PhD ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ PhD ଅଫିସର ଥିବ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାଉନସିଲ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ୱେଟ୍ଟା ତ ଏଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲ ସେଟାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ଦେଇଛି tattoo following criteria will fix the determine the process tattoo ର size must be then 1/4 of the particular part elbow hand of the body 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଥିବ ହେଲେ ଚଳିବ tattoo ପ୍ରାୟତଃ ନାଇଁ ଥାଏ ବହୁତ ମାନଙ୍କର ଯଦି tattoo ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଲିଭାଇକି ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି tattoo ଯଦି କାଟୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 6/6/2025 ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେବେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ CSF ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ CSF ର ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
जो देखो डिसिप्लिन को रीजन रे आपण एप्लिकेशन फॉर्म सेंड करेंगे जो ऑनलाइन एप्लिकेशन करेंगे सेटा को जन पठेबे वासु टेकंडू कराटे और कौन अच्छे आ गोटे कराटे हाँ कराटे अच्छे आ गोटे अच्छे पेनाक सिलाट ये सब कौन डीआईजी सीएसएफ नॉर्थ ईस्ट जोन रे ए एड्रेस रे पठेबा पड़िबो सेमति एटा एतकीटा एवं 4 ରୁ केते 8 ये सब कौन आर्चरी कैकिंग कैनोइंग रोइंग ये सब कौन से नॉर्थ जोन रे पड़िबे तो जोन वाइज देछि स्क्रीनशॉट मार दियंतु को जोन रे को गेम को जोन रे आसुछि से हिसाब रे से जोन रे पकेबे तो अपलोडिंग फोटोग्राफ तो आपनकर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो कलर पासपोर्ट साइज फोटो हेतु 3 मास भीतर हेतु फोटो 3 मास पर जदि 3 मास आगर फोटो अच्छी पुराना फोटो अच्छे तो सेटा चलिबनी 3 मास भीतर फोटो अच्छी चढ़ी कलर पासपोर्ट साइज फोटो और जेपीसी फॉर्मेट रहबो 20 KB ରୁ 50 KB रे तार साइज रहबो सिग्नेचर अपलोडिंग रहबो से आपनकर जेपीजी फॉर्मेट 10 KB टू 20 KB तार साइज रहबो अपलोडिंग ऑफ document the candidate required to upload the scan copy of spot supporting document only with the regard the education bar 12 pass certificate equivalent certificate format not more than 1 MB ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଏସବୁ କ'ଣ ଜେପିଇଜି ଫର୍ମାଟରେ କରିବେ କ'ଣ ଫଟୋ କ'ଣ 20 ରୁ 50 KB ହେଇଥିବ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଥିବ କେତେ 10 ରୁ 20 KB କିନ୍ତୁ ଫଟୋ କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ହେଇଥିବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କ'ଣ PDF ଫର୍ମାଟରେ 1 MB ରୁ ଅଧିକା ହେଇନଥିବ 1 MB ରୁ କମ୍ ଥିବ PDF ଫର୍ମାଟରେ କ'ଣ 12 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 6/6/2025 ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ 6 ଜୁନ୍ 2025 ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଲାଗୁଛି 100 rupees only 100 rupees ଅଛି SC ST ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଛି SC ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ କ'ଣ SC BC EWS OBC ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ जो 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ଚାଲାନ କଟିବ କ'ଣ SBI ଦ୍ୱାରା ଚାଲାନ କଟିବ ତ SBI ର ଚାଲାନ ଡେଟ୍ ଅଛି କେତେ 7/6/2025 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 6/6/2025 और चालान डेट लास्ट 7/6/2025 गोटे दिन स्टार्ट देसी फी पेड बिफोर 18/5/2025 18/5/2025 ओपन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट एक्सेप्टेड जदि 18/5/2025 आगर भी जदि आप चालान करछन्ते फी डिपोजिट करछन्ते सेटा मध्ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होछि तो जब ऑनलाइन स्टार्ट हला तब आपको फी स्टार्ट करबा पड़िबो फी जमा करबा पड़िबो कि चालान करबा पड़िबो 7/6/2025 लास्ट डेट अछि फी जमा करबा रिक्वायरमेंट प्रोसेस करेछि दुईटा स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज रे अछि ट्रायल टेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स रो प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स फाइन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ पीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तापर मेडिकल एग्जामिनेशन हो तापर ट्रायल टेस्ट ए सब हो ट्रायल टेस्ट देखंतु कोन कोन अछि ट्रायल टेस्ट अछि रिक्वायरमेंट द सेंटर ऑफ द immediately reporting of the candidate requirement to center the but will verify the editing of the candidate from the photograph and signature available in admit card as well as from photo appearing identity proof such as Aadhaar card, voter card, driving license, PAN card, passport ID card issued by university, college, school, etc. Trial test कौन रिपोर्टिंग टाइम आपनकर कौन ट्रायल टेस्ट को जाउछि एठी तो सेटा इमीडिएटली रिपोर्टिंग कनेक्ट रिक्वायरमेंट सेंटर will verify identity जो verify हो ट्रायल टेस्ट कौन से verify हो जो रिपोर्टिंग करी आपन गेट रो एंट्रेस करछन्ते तापर आपन verify हो चेकिंग हो आपन डॉक्यूमेंट्स हो आधार कार्ड तो आपण कोन एडमिट कार्ड जते बेले इश्यू हेबा एडमिट कार्ड आसी एग्जाम करबो तो से आपण एडमिट कार्ड रे लिखाइ तो कोन कोन डॉक्यूमेंट्स नेके जेबे तो सेठी कहि छि एठी ऑलरेडी कहि जेछि हेले एडमिट कार्ड थरे देखि देबे कि सेठी किछ एक्स्ट्रा ऐड कर देइ थाइ पारे फोटोग्राफ नेके जेबे सिग्नेचर थिबो फोटोग्राफ जो सिग्नेचर हिथिबो व्हाइट कार्ड आजले तो ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी प्रूफ एंड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आईडी प्रूफ यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल रो कोन सी आईडी अछि जे कोन सी कुटे नेके जाइथिबे proficiency test कौन है all the candidate declare qualified trial test will be under proficiency proficiency test 40 मार्क इन स्पोर्ट्स इवेंट्स proficiency test कौन है स्पोर्ट्स इवेंट जो माने ट्रायल टेस्ट क्वालिफाई करबे डॉक्यूमेंट्स अति से वेरीफाई गले तो से प्रोफेशनल टेस्ट में बाजिबो संगे संगे हो सेति नहीं तो कोन 40 मार्क रो
40 ମାର୍କର କ'ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ 40 ମାର୍କର ଟେଷ୍ଟ ନେବେ। ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ, ତ ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ 40 ମାର୍କର ଆଉ ମିନିମମ୍ ପାସ୍ ମାର୍କ ଅଛି 20 ମାର୍କ। ଯଦି 20 ମାର୍କ ବି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଥିଲି। ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ କହିଥିଲି। ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଗରୁ। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦରକାର। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ। ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେଇଯିବ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିକି ଜଏନିଂ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ତ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଯେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।